ناظرین، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر روشن ٹی وی کی جانب سے آپ تمام ہی کو پرخلوص مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ عیدوں کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متحدہ ضلع نظام آباد و کاماریڈی میں جوش و خروش کے ساتھ انعقاد و سرکار کے ذکر سے گونج اٹھی گلی گلی۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی محفل کو دیکھ کر سب بے حیران۔ محکمہ پولیس، محکمہ بلدی کی جانب سے کیے گئے انتظامات پر میلاد کمیٹی نے کیا اظہار تشکر۔ ٹی آر ایس ریاستی صدر کی حیثیت سے ٹی آر ایس اقلیتی قائدین نے کیا بلا شبہ ریاستی وزیر اعلیٰ کے سی آر کا نام پیش۔ ناممکن کو ممکن کرنے والی شخصیت صرف کے سی آر، کیا اظہار۔ اندلوئی کے ایک اے ٹی ایم میں چوری موقع واردات کا ایڈیشنل ڈی سی پی اروند بابو نے دورہ کرتے ہوئے حالات کا لیا جائزہ۔ سی ایم کے سی آر کی قیادت میں ریاست ترقی کی راہ پر گامزن۔ پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی، انہوں نے استفادہ کنندگان میں کیا سی ایم آر ایف چیکس کی تقسیم۔ تلنگانہ بھون میں ٹی آر ایس پریلیمنری اجلاس کا انعقاد۔ ریاستی وزیر کے ٹی آر کے ہمراہ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی، پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی و ایم ایل اے شکیل احمد نے کی شرکت۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سرکار کے دیوانوں کا سیلاب جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بچہ کیا بوڑھا، ہر کسی نے لیا بڑھ چڑھ کر حصہ۔ وہ بیان کی سرکار کی عظمت، ہر گلی میں گونجا سرکار کی عظمت و شان کا نعرہ۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانگی دیکھ کر سب وے حیرت زدہ۔ ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں عوام کی تعداد میں اضافہ، وہ کورونا کے سبب آئی 1 سال کی خلا ہوئی پر۔ مرکزی میلاد کمیٹی نے کیا تمام عوام سے اظہار تشکر۔ 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مختار کی آمد، غمخوار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مولا کی آمد، ملجا کی آمد۔ ہر سال میلاد کمیٹی نظام آباد کی جانب سے تقریباً 6 ماہ قبل ہی عیدوں کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیاریوں کا آغاز عمل میں لاتے ہوئے اس کے لیے محنت کا آغاز عمل میں لایا جاتا ہے۔ اسی طرح میلاد کمیٹی کی جانب سے 15 روزہ جلسوں کا بھی شہر کے مختلف حصوں میں انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے تاکہ عوام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت حاصل کر سکے۔ اور ہر سال 12 ربیع الاول کو میلاد کمیٹی کے ذریعے اہتمام شہر میں مرکزی جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، جو شہر کے مرکز اہل سنت الجماعت مسجد چشتیہ سے نکل کر شہر کے مختلف علاقوں میں گشت کرتا ہے۔ اور آج بھی جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کرتے ہوئے اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کی اور ہر گلی گلی کو سرکار کے ذکر کی گونج سے مہکا دیا۔ اس موقع پر محکمہ بلدی سے مجلس کارپوریٹر و ڈپٹی میئر کی نمائندگی کے سبب محکمہ بلدی کی جانب سے قبل سے کافی بہتر صفائی خدمات انجام دیے گئے۔ اسی طرح محکمہ پولیس کی جانب سے بھی ٹریفک و سیانتی انتظامات عمل میں لائے گئے تاکہ عوام کو کوئی تکلیف نہ ہو، جس کی سبب پرامن انداز میں جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کامیاب اختتام شہر کے مرکزی چوراہے نہرو پارک پر حضرت سلمان رضا خان بریلوی
बरेलवी साहब की दुआओं के साथ अमल में लाया गया, जिसमें इत्तेहाद, भाईचारगी, कोरोना वबा के खात्मे व अवाम की माशी तरक्की व दीगर के लिए दुआएं की गई। इस मौके पर मरकजी मिलाद कमेटी सदर अब्दुल रशीद रजवी, मौलाना शाहिद रजा, मौलाना मोहिउद्दीन, मौलाना करीमुद्दीन कमाल व अरकान कमेटी ने तमाम महकमे जात के ताउन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आलम इस्लाम को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद मेरी अपनी जानिब से, मरकज़ी मिलाद कमेटी के तमाम अरकान की जानिब से। मैं महकमे पुलिस के तमाम आला ओहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अवामुन्नास से भी जो है ना डिसिप्लिन के साथ इस जुलूस में ताउन करने के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने भरपूर ताउन किया। फिर एक बार महकमे बल्दिया का भी भरपूर ताउन रहा इस बार और बहुत अच्छे पैमाने पे उन्होंने हमारा ताउन किया। मैं महकमे बल्दिया के तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक बार मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, महकमे बल्दिया, महकमे पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। शहर निज़ामाबाद में ज़िली मरकज़ी मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम 15 जलसे मुनक़िद किए जाते हैं और जुलूस मोहम्मदी का अहतमाम किया जाता है। हर साल की तरह इमसाल भी जलसे मुनक़िद किए गए और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज निकाला गया और पुरअमन तौर पर इसका इख्तिताम भी अमल में लाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस आज के प्रोग्राम में ग़ुलामान मुस्तफ़ा का कसीर अज़दहाम नज़र आया। ग़ुलामान मुस्तफ़ा ने आज के इस जुलूस में शिरकत फरमाकर अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश किया और आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस जलसे में नबीर हुज़ूर अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान रज़ा ख़ान साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी आपकी सरपरस्ती और क़यादत में ये जुलूस निकाला गया और खलीफ़ा हुज़ूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहज़ाद अख्तर साहब क़िबला की भी खिताबत हुई। आपने अपने दलाइल व बराहीन के ज़रिए अवाम अहले सुन्नत और अवामुन्नास को एक बेहतरीन मैसेज, एक बेहतरीन पैगाम पहुँचाया। हम ताजदार कायनात सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन निज़ामाबाद शहर में बड़े जोश व खरोश के साथ, बड़ी अक़ीदत व महब्बत के साथ, अदब व एहतराम के साथ मनाया गया और तकरीबन 25,000 का मजमा शहर के सरकार के ग़ुलामों का जुलूस में शामिल था और इतना बड़ा मजमा शहर की पूरी सड़कों पर ठाठें मारता हुआ एक मंज़र पेश कर रहा था। ये बता रहा था कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हर शहर में और अक़ीदत व महब्बत के साथ सरकार के नाम पर जमा होंगे और जमा होना जानते हैं और वही अंदाज़ लिए हुए पूरे जुलूस में शहर का, सारे शहर का हिस्सा गश्त करता हुआ जुलूस नेहरू पार्क पर पहुंचा और बड़े अक़ीदत व महब्बत के साथ उलमाए दीन की तकारीरें समाअत की। ये किसी शायर ने कहा है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे। सरकार जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एमएसओ की जानिब से अवाम में इतर की तक़सीम व एमएसओ की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियत से 20 अक्टूबर को मुनक़िद होने वाले खून का अतिया कैंप को कामयाब बनाने की अपील। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शाख निज़ामाबाद की जानिब से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत करते हुए जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशगवार बनाने के लिए इतर की फ्राहमी अमल में लाएगी और साथ ही साथ एमएसओ की जानिब से 20 अक्टूबर बरोज़े चाहशुमा सुबह 9 बजे तक 12 बजे तक शहर के इलाके किला रोड किंग पैलेस फंक्शन हॉल पर इनेकाद अमल में लाए जाने वाले उसके मुताबिक अवाम में तशहीर की और अवाम को खून के अतिये की जरूरत व इसके फवाइद से वाकिफ करवाया और अवाम से अपील की कि वो मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियत से मुनक़िद किए जा रहे इस खून का अतिया कैंप में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए अपनी मोहब्बत व सरकार की अजमत का इजहार करने की इन्होंने अपील की। इस मौके पर मौरिफ निज़ामाबाद अरशद माजिद, बिहेवियर थेरेपिस्ट मोहम्मद शहीर अहमद, जीशान शोएब, मोहम्मद असलम, इलियास बागबान, शोएब बागबान, जुबैर लोहिया, आरिफ हुसैन, मोहम्मद सोहेल, शेख इमरान, जीशान रजवी व दीगर मौजूद थे। ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आज मिलादुन्नबी के मौके पर एमएसओ की जानिब से आज मुख्तलिफ लोगों को अत्र पेश किया गया और इसी के साथ अहम ऐलान ये है मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से कल मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यानी 20 अक्टूबर 2021 को किंग पैलेस फंक्शन हॉल में एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया जा रहा है
जिस का मकसद लोगों में ये शऊर पैदा करना है कि खून देना किसी की जान की भी हिफाजत कर सकता है। मौजूदा सूरत हाल में जैसा कि वायरल फीवर है, पेंडेमिक का दौर है, उसी लिहाज से मौजूदा तौर पर आपका खून किसी थैलेसीमिया के मरीज़ की जिसके शिकार बच्चे हैं उनकी भी जान बचाने का सबब बन सकता है। कई अफराद ऐसे गुजरे हैं जिनका ब्लड प्लेटलेट काउंट कम हो गया था, उनको भी अपनी जान के लाले पड़ गए थे, उनको भी इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप के ज़रिए से ज़ख़ीरा किया गया खून बड़ा ही फ़ायदे बख्श होता है। और दूसरी बात ये भी है कि जो खून अतिया देने वाले हैं उनके लिए भी खून अतिया देना उनकी सेहत के लिए भी बड़ा नफ़ा बख्श है। लिहाजा MSO की जानिब से गुजारिश है कि नौजवान और सेहतमंद हज़रात व अफराद जोक इस कार्य खैर में हिस्सा लें और मिलादुन्नबी के हवाले से ये ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेकर दारैन में सवाब को मुस्तहिक़। नामुमकिन को मुमकिन करने वाली शख्सियत सिर्फ CM KCR। TRS पार्टी सदारती इंतखाबात के मद्देनजर रियासत के अखिलती कायदीन ने बिला मुकाबला CM KCR TRS सदर नामजद करने की तजवीज़ हवाले की। आज रियासती वजीर दाखिला महमूद अली के हमरा TRS आला अखिलती कायदीन, TRS स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी व दीगर ने TRS पार्टी सदारती इंतखाबात के मद्देनजर मुतहदा होकर रियासती वजीर आला तेलंगाना जहदकार KCR को बिला मुकाबला पार्टी सदर नामजद किया और इंतखाबी कमेटी अराकीन को दरख्वास्त हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज पार्टी के क़याम को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरान रियासती वज़ीर आला KCR ने कई नामुकम्मल कामों को अपनी सलाहियतों के बल पर हासिल किया है और रियासत तेलंगाना को हासिल करते हुए इन्होंने एक नई तारीख लिखी है और वो मुस्तकबिल में भी अपनी दूरअंदेशी के सबब रियासत को और भी बुलंदियों तक ले जाने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर TS रेडको चेयरमैन एस अलीम, मुजीबुद्दीन, अखिलती सेल सदर मौलाना यूसुफ जाहिद व दीगर मौजूद थे। जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामयाब इनेकाद व महकमे बल्दी व महकमे पुलिस की बेहतरीन खिदमात की अंजाम दही पर समाजी कारकुन शेख जफर ने किया ओहदेदारों से इजहार तशक्कुर। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर निजामाबाद में महकमे पुलिस व महकमे बल्दी की जानिब से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने पर शहर निजामाबाद के मशहूर मारूफ समाजी कारकुन शेख जफर ने महकमे पुलिस ओहदेदारान DCP, ACP, 6 टाउन SI अंजनलू, CI रवि व 1 टाउन SHO से मुलाकात करते हुए इनकी खिदमात की सताइश कर महकमे बल्दी की जानिब से बेहतरीन सफाई कारकर्दगी अंजाम देने पर एडिशनल कलेक्टर व इंचार्ज बल्दी कमिश्नर चित्रा मिश्रा से इजहार तशक्कुर किया। कामारेड्डी माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फलों की तकसीम व जिले कलेक्टर से की गई नुमाइंदगी। कामारेड्डी माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल कामारेड्डी में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मरीजों में फ्रूट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर जितेश्वर पाटिल कामारेड्डी ने हॉस्पिटल पहुंचकर हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर जिला कलेक्टर जितेश्वर पाटिल ने खिताब करते हुए मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश की। फ्रूट्स की तकसीम को बेहतरीन काम करार देते हुए इस तरह के कामों की अवाम को तलकीन की। इस मौके पर डॉक्टर अजय कुमार, बशीर टीचर, खदीर टीचर सोसाइटी के दीगर अराकीन भी मौजूद थे। इन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी प्रोग्राम किए जा रहे हैं और आइंदा भी किए जाने का इजहार किया। मिलाद उन नबी की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी भाइयों को मुबारक हो। इस अवसर पर यहाँ पे एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन जो है माइनॉरिटी एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन ने हॉस्पिटल में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा है। बहुत अच्छा लगा ये देखते हुए कि उन्होंने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे इस अच्छे मौके पे यहाँ पे लोगों को फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इसी भावना के साथ, इसी फीलिंग के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि जो भी कोई भी दिक्कत हो कंधे से कंधा मिला के सभी को ऊपर वाला सलामत रखे, ये चाहते हुए एक दूसरे की मदद करे। इस फीलिंग के साथ यहाँ पे एसोसिएशन ने प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छा लगा मुझे और सभी को फिर से एक बार ईद मुबारक। थैंक यू। बोधन रुकने असम्बली शकील आमिर ने TRS पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहमान व TRS कायद चंदू के मकान पहुंचकर पुरसा देते हुए की ताज़ियत पेश।
बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने टीआरएस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहमान के वालिद मोहतरम के साना इर्तहाल पर इनके मकान पहुंचकर अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसादिया और इजहार ताजियत पेश की। रज़ाक टीआरएस पार्टी सीनियर कायदीन, श्री राम टीआरएस पार्टी मंडल सदर, एड़पल्ली रविंदर गौड़, कुन्नापल्ली सरपंच व दीगर कायदीन कारकुनान मौजूद थे। इसी तरह से टीआरएस पार्टी कायद चंदू की वालिदा का साना इर्तहाल पर इनके घर पहुंचकर अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसादिया और ताजियत पेश की। माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से मानवता पब्लिक सेवा के ज़ेर-ए-एहतिमाम बिरादान वतन में सीरतुल नबी किताब की तक़सीम। मौजूदा दौर में मजहबी मुनाफिरत उरूज पर है, जिसका मुशाहिदा हमारे अपने मुल्क में रोजाना कहीं न कहीं देखने, सुनने और पढ़ने को मिल जाती है। इसी तरह हमारे मजहब और बाज़ मुसलमानों के हवाले से गलत फहमियां फरोग पा रही हैं, जिससे मजहब इस्लाम की हकीकी तस्वीर नजरों से उज्जल हो गई। चुनांचा शहर निजामाबाद में चंद ज़िम्मेदारान ने 12 रबीउल अव्वल को मुख्तलिफ तबक़ात और शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले बिरादान वतन तक सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत के नाम आम करने की गर्ज से अंग्रेजी और तेलुगु जुबान में हुजूर पाक की सीरत पर मुख्तसर रिसाले तक़सीम की और बाज़ाब्ता शेख हुसैन साहब ने तेलुगु जुबान में मजहब इस्लाम को समझाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से वाकिफ करवाया और इन किताबों के मुताले की तरगीब दी। अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से जनाब अंजनिलू साहब, डॉक्टर गंगा नरसन्ना साहब, राजशेखर साहब, जनाब मदन साहब, जनाब गणेश और रघु व दीगर बिरादान वतन ने खुशी का इजहार करते हुए मुताला करने और सीरतुल नबी को पढ़ने का वादा किया। इस वफद में सिटी इंचार्ज मानवता पब्लिक सेवा मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी, खतीब मस्जिद इस्लामिया जनाब अहमद अब्दुल हलीम, जनाब हाफिज राशिद मजहरी साहब, जनाब शेख हुसैन साहब शामिल थे। हम मुसलमानों को भी चाहिए कि अपने मजहब की तालीमात को आम करें, बतौर खास अपने अखलाक व किरदार और आपसी अखवात मोहब्बत का माहौल बनाकर इल्मी मैदान में आने की जरूरत है। खास तौर पर रबीउल अव्वल के अय्याम में तो और ज्यादा अखलाकियात का मुजाहरा करते बिरादरान इस्लाम और गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक व हमदर्दी वाला किरदार अदा करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज माह रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से मानवता पब्लिक सेवा के तहत शहर के अंदर मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता गैर मुस्लिम बिरादरान वतन तक रसाई हुई। वहाँ पहुँचकर जनाब शेख हुसैन साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी तालीमात से उन लोगों को अच्छी तरीके से वाकिफ़ करवाया मुख्तसर अंदाज में, और फिर मुख्तसर रिसाले जो सीरतुन नबी पर मुश्तमिल हमारे उलमाए किराम के लिखे हुए हैं वो उन लोगों को बतौर हदिया पेश किए और उनको पढ़ने की तरगीब दी गई, और उन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस आमद का बेहद इस्तक़बाल किया और तयक़ुन दिया और यकीन दिलाया कि हम इस सीरत की किताब को पढ़ेंगे और पढ़ करके मुताला करेंगे इसका, इस्लाम का और इस्लामी तालीमात का, इससे हम लोग वाकिफ़ होंगे। और फिर इसी के साथ साथ हम इस मौके पर अपने मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा दौर में जो मजहबी मुनाफरत बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, कहीं पर साजिश के तौर पर और कहीं पर गलत फहमियों के नतीजे में, तो हमें चाहिए कि हम अपने अखलाक व किरदार के ज़रिए अमली मैदान में आएँ और आकर के जो शुबहात गैर मुस्लिम बिरादरान वतन को इस्लाम के ताल्लुक़ से उनके जहनों में पाए जा रहे हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है। हम पड़ोसियों के साथ, राहगीरों के साथ, रास्ता चलने वालों के साथ, अपने मामलात और तिजारत से वाबस्ता लोगों के साथ हम अपने नबी की तालीमात और अखलाक को अमली तौर पर पेश करें तो इंशाअल्लाह इससे बड़ा नफ़ा होगा। हम मशकूर हैं इस मौके पर जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, जनाब शेख हुसैन साहब और इसी तरह जनाब अहमद अब्दुल हलीम साहब और हाफिज राशिद मजहरी साहब और भी जितने लोगों ने हमें इस हवाले से अपना वक्त दिया, हम उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सही तौर पर हम सब को और सारे आलम की इंसानियत को अल्लाह पाक सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता फरमाए और वो अखलाकियात हमारे अंदर पैदा फरमाएं जिसके ज़रिए से हम इस्लाम को फ़रोग़। जिले कामारेड्डी कलेक्टर
कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव क्लीन इंडिया प्रोग्राम के तहत अवामी नुमाइंदों के हमरा गांधीगंज में साफ सफाई अंजाम दी। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव क्लीन इंडिया प्रोग्राम के तहत मार्केट कमेटी चेयरपर्सन लक्ष्मी, वाइस चेयरमैन रवि कुमार, काउंसलर अर्चना के हमरा गांधीगंज में साफ सफाई अंजाम दी। इस मौके पर इनके साथ म्यूनिसिपल कमिश्नर देविंदर, मार्केट कमेटी मजलिस बल्दिया मेंबरान मौजूद थे। इस मौके पर जिले कामारेड्डी कलेक्टर ने कहा कि अवाम अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत घर के ट्रैफिक नाफ के माहौल को साफ सुथरा रखने से मुख्तलिफ वबाई अमराज से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। इसीलिए हर एक फर्द स्वच्छ ड्राइव प्रोग्राम में शिरकत करके कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। जिले कामारेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने निजाम सागर मंडल का पैदल दौरा करते हुए दलित अवाम को दलित बंधु स्कीम के मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाई। जिले कामारेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने निजाम सागर मंडल का पैदल दौरा करते हुए दलित अवाम को दलित बंधु स्कीम के मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि दलितों की समाजी व माशी तरक्की के लिए वज़ीर आला KCR ने दलित बंधु स्कीम को मुतारफ किया है। मुल्क भर में रियासत तेलंगाना वाहिद रियासत है जहाँ दलितों के बहबूद पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए इस तरह की स्कीम को मुतारफ करने का इजहार करते हुए कहा कि दलित बंधु स्कीम की अमल आवरी के लिए बजट में 1000 करोड़ मुख्तस करते हुए दलितों के बहबूद के लिए 10 लाख रुपयों की मंजूरी अमल में लाते हुए दलितों के समाजी और माशी तरक्की के लिए कामयाब तरीन कोशिश की गई है। इसी तरह से निजाम सागर मंडल को 50 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाने पर MLA हनुमान शिंदे ने CM KCR का दिल के गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। మరి ఫిర్యాదు చేసి అక్కడ దళిత బంధును ఆపించడం జరిగింది। ఇది దుర్మార్గం, చాలా అమానవీయం। మనకందరికి కూడా అర్థమయ్యే విషయం ఏంటంటే ఈ బీజేపీ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా దళితులకు వ్యతిరేకంగా ఉండే పార్టీ, దళితుల అభివృద్ధి ఆశించే పార్టీ కాదు। దళితులు గతంలో ఏ విధంగా ఉన్నారో అదే విధంగా ఉండాలి, దళితులకు అణచివేద్దాం, దళితుల ఉద్ధరణ మనకు అవసరం లేదనే విధంగా ఈరోజు బీజేపీ పార్టీ ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేసి అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి దళితుల అభివృద్ధి కోసం, అభ్యున్నతి కోసం ఏదైతే దళిత బంధు పథకం అమలు జరుగుతుందో దాన్ని ఆపించడం జరిగింది। కాబట్టి ఈరోజు మన జుక్కల్ నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫున, దళిత బంధువుల తరఫున నేను బీజేపీ పార్టీ చేసినటువంటి దుశ్చర్యను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఇక మీదట ఇటువంటి ఏ కార్యక్రమాలు చేసినా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దళితుల అభ్యున్నతి కోసం मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने वज़ीर आला को सदर मुकर्रर करने के लिए तेलंगाना भवन में पर्चा नामजदगी दाखिल की। तेलंगाना राष्ट्र समिति सदर के तौर पर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव के नाम की तजवीज़ करते हुए आज मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB सदर पोचराम भास्कर रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मौजूद इलेक्शन ट्रेनिंग ऑफिसर M श्रीनिवास रेड्डी व निगरानकार ओहदेदार को पर्चा नामजदगी हवाले की। इस माह की 25 तारीख को मुनाकिद होने वाले TRS पार्टी इजलास के मुतालिक मुनाकिदा TRS भवन इजलास में रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने शिरकत की व दिया मुख्तलिफ मशवरा। तेलंगाना राष्ट्र समिति के क़याम के 2 दहाइयों की तकमील की तकारीब को वरंगल में 15 नवंबर को बड़े पैमाने पर मुनाकिद करने के पेश नज़र हैदराबाद के तेलंगाना भवन में मुनाकिदा इजलास में रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की ज़ेरे निगरानी पार्टी कायदीन ने शिरकत करने पर रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव की जानिब से हिदायत दी गई। इस मौके पर बोधन हल्के के TRS पार्टी कायदीन, मंडल पार्टी सदर, MPP, ZPTC, रायतू कमेटी सदर, मार्केट कमेटी चेयरमैन और दीगर कायदीन ने शिरकत की। गरीब नवाज सोसाइटी की सदारत में आर्मू में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश खरोश के साथ इनेकाद, अव्वाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। आर्मूर के शहर पैरगेट में गरीब नवाज सोसाइटी के ज़ेर एहतिमाम गरीब नवाज सोसाइटी सदर मोहम्मद अफसर खान कादरी, नायब सदर शेख निजामुद्दीन कादरी की ज़ेर निगरानी में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला गया। ये जुलूस मस्जिद आमिना अहले सुन्नतुल जमात पैरगेट से होते हुए बस स्टैंड और मुख्तलिफ मोहल्लात से गुजरा। इस जलसे में ज़ईफ अफराद के अलावा नौजवान और छोटे मासूम बच्चों ने हिस्सा लेते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क़द्दस में नारे लगाए। इस मौके पर सोसाइटी के सदर
محمد افسر خان، نائب صدر شیخ نظام الدین قادری، معتمد شیخ ضمیر قادری، خازن شیخ احمد پاشا قادری، شریک معتمد امجد خان قادری، محمد رضوان ملک اور دیگر ذمہ داران شرکت۔ اس جلوس سے شوکت رضا مہمان خصوصی کے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیں نماز قرآن زندگی گزارنے کا سلیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن کے طور پر ہم آج جشن منا رہے، غلامی کا ثبوت دے رہے۔ اس موقع پر سوسائٹی کے صدر محمد افسر خان قادری، نائب صدر شیخ نظام الدین قادری نے تمام افراد کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کی۔ بتایا کہ گزشتہ 7 سال سے پیرکٹ شہر میں جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، جس میں یہاں پر موجود تمام افراد کا تعاون رہا۔ انہوں نے محکمہ پولیس، محکمہ بلدیہ اور صحافیوں سے اظہار تشکر کیا کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں تعاون کیا۔ اس موقع پر امجد اللہ قادری نے تیلگو زبان میں مخاطب کرتے ہوئے میلاد النبی کے متعلق روشنی ڈالی۔ اس پروگرام میں نائب چیئرمین بلدیہ شیخ منو عبد النثار، شیخ بابو کے علاوہ کثیر تعداد نے شرکت کی۔ క్రికెట్ మరియు ఆర్మూర్ పరిసర ప్రాంతాల వారికి గరీబ్ నవాజ్ సొసైటీ వారి నుండి ఈ జశ్నే ఈద్ మిలాదున్ నబీ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము। ఈ జులూస్ ముహమ్మదియా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రతి సంవత్సరం లాగా ఈ సంవత్సరం కూడా 7వ సంవత్సరం మేము 7వ సంవత్సరంగా మేము నిర్వహిస్తున్నాము। తామందరూ పోలీసు వారు మరియు మున్సిపాలిటీ వారు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము। మాకు ఈ పండగ చేసుకోవడానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి మేము పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము। మరియు వైస్ చైర్మన్ గారు షేక్ మున్నుభాయ్ గారికి కూడా మేము కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము। ఎందుకంటే తను ముందుండి ఈ జులూస్ ముహమ్మదియా మరియు عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنظر ضلع کاماریڈی میں خون کا عطیہ کیمپ و جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامیاب انعقاد۔ کاماریڈی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ اسلام پورہ چوراہے سے بائک ریالی اور مدینہ مسجد اور بس سٹینڈ سے پیدل ریالی نکالی گئی، جو مختلف چوراہوں سے گزرتے ہوئے درگاہ حضرت نرنجن شاہ ولی پر پہنچ کر فاتحہ خوانی اور درود السلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر رکن بلدیہ سید انور احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام امن و یکجہتی کا گہوارہ ہے، ہندو مسلم اتحاد وقت کا اہم تقاضا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صبح فجر کے بعد فاتحہ خوانی کی گئی اور مدینہ مسجد کے قریب لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مرکزی میلاد کمیٹی کی جانب سے مدینہ مسجد میں بلڈ ڈونیشن خون کا عطیہ دیا گیا، جس میں کئی نوجوانوں نے اپنا خون کا عطیہ دیا ہے۔ خون کا عطیہ دینے والوں کو سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ اس موقع پر مرکزی میلاد کمیٹی نے ضلع پولیس ایس پی، ضلع کلکٹر، ڈی ایس پی، سی آئی اور تمام پولیس والوں کا شکریہ ادا کیا۔ سعادت نعمت رحمت مبارک ہو۔ مرکزی میلاد کمیٹی کاماریڈی کی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ اس مبارک دن مرکزی میلاد کمیٹی کی جانب سے صبح فجر کے ساتھ ہی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے فاتحہ خوانی کی گئی، لنگر طعام کا اہتمام کیا گیا تھا مدینہ مسجد کے پاس۔ بے شمار لوگ تبرکات سے فائز ہوئے۔ پھر اس کے بعد نماز ظہر پیدل جلوس مدینہ مسجد سے براہ راست اسٹیشن سے روڈ سے ہوتا ہوا درگاہ بارگاہ نرنجن شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، جہاں پر صلاۃ السلام کا نذرانہ، چادر گل اور فاتحہ خوانی کی گئی، شیرنی تقسیم کی گئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ خوشی اس بات کی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سعادت مبارکہ کے مبارک دن نوجوان بچوں کی جانب سے مرکزی میلاد کمیٹی کی جانب سے آج مدینہ مسجد میں ڈچپلی منڈل کے مقام پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ ڈچپلی منڈل کے مقام پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر مولانا محسن نے تمام اہل اسلام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریب کے مد نظر گزشتہ ایک ہفتے قبل مسجد کے قریبی علاقوں کو برقی کے خمخموں سے سجایا گیا اور آج جشن عید میلاد النبی کے جلوس کا آغاز عمل میں لایا گیا اور مختلف ترین مقامات پر جلوس میں شامل افراد
طبقات کو مشروبات، بادام ملک اور پھلوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی اور اس جلوس کو ڈچپلی ریلوے اسٹیشن، گاندھی نگر، نڑپلی، دیوا نگر کیمپ سے وہ ڈچپلی ریلوے اسٹیشن مسجد پر اختتام عمل میں لایا گیا۔ السلام علیکم۔ آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عید کے موقع پہ یہاں پہ ہمارے گھنپور اور نڑپلی ولیج میں سارے مسلمان اسلام پورہ مسجد اسلامیہ سے جلوس نکال کے مسجد اسلامیہ سے ہوتے ہوئے ڈچپلی ریلوے اسٹیشن جلوس پہنچا اور یہاں سے گاندھی نگر اور گاندھی نگر سے نڑپلی پہنچے دیونگر سے ہوتے ہوئے یہاں پہ آج ڈچپلی ریلوے اسٹیشن پہ اختتام ہوا اور اس کے دوران بڑے پرسکون ماحول میں یہ جلوس اختتام کو پہنچا اور آج اس عید کے موقع پہ پولیس کے انتظامیہ سے بھی ہمارے کو پوری مکمل طور سے مدد ملی اور پولیس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور ہمارے علماء دین کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ کامیاب طریقے سے اس جلوس کو اختتام تک پہنچائے اور یہاں کے نوجوان لوگ یہاں پہ ظہر کی نماز کے بعد سارے جلوسیوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کریں۔ نندی پیٹ منڈل کے مقام پر میلاد کمیٹی و اہل سنت الجماعت کی زیر نگرانی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ نندی پیٹ منڈل کے مقام پر میلاد کمیٹی و اہل سنت الجماعت کی زیر نگرانی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاندار پیمانے پر مناتے ہوئے برکت پورے کے ابراہیم مسجد سے جلوس کا آغاز عمل میں لا کر مختلف مقامات سے گزارنے کے دوران راستے میں مشروبات کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اسی طرح سے جلوس میں شامل افراد کی جانب سے ہاتھ میں سبز پرچم تھامے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے منظور کردہ CMRF چیکس کی PUC کمیٹی چیئرمین آرمور MLA جیون ریڈی نے TRS قائدین و مستحقین میں فراہمی عمل میں لائی گئی۔ آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کے حیدرآباد میں واقع سرکاری رہائش گاہ میں آرمور حلقے کے TRS قائدین و مستحقین نے ادب و احترام کے ساتھ ملاقات کی۔ وہ اس موقع پر PUC کمیٹی چیئرمین آرمور MLA جیون ریڈی نے چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے منظور کردہ CMRF چیکس کی آرمور حلقے سے تعلق رکھنے والے TRS قائدین و مستحقین کو فراہمی عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد CM KCR کی کامیاب ترین قیادت میں سطح غربت سے تعلق رکھنے والے غریب عوام کو معیاری علاج و معالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے CMRF چیکس کی فراہمی عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ اندلوی منڈل کے مقام پر واقع انڈیا نمبر 1 ATM میں سرقے کی واردات پیش آئی۔ اندلوی پولیس اسٹیشن کے احاطے میں بس اسٹینڈ کے قریب واقع انڈیا نمبر 1 ATM میں سارقوں نے چوری کی واردات انجام دی۔ تفصیلات کے مطابق رات کے اوقات کار میں نامعلوم سارقوں نے چوری کی نیت سے ATM میں داخل ہو کر CC کیمرے کو منہدم کرتے ہوئے ATM میں موجود نقد رقم کا سرقہ کرنے کا اندلوی پولیس نے اظہار کیا۔ اسی طرح سے بس اسٹینڈ کے قریب واقع ATM میں سرقے کی واردات کی اطلاع حاصل کر کے ایڈیشنل SP نے فوری طور پر ATM سینٹر کا جائزہ لیتے ہوئے اس سے متعلق تمام ترین تفصیلات حاصل کی۔ اس پروگرام میں ڈچپلی CI رگھوناتھ، ٹریننگ SI بھادومتی، فنگر پرنٹ پولیس ملازمین نے شرکت کی۔ ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی کے زیر نگرانی میں ویلپور منڈل سے تعلق رکھنے والے TRS قائدین نے تلنگانہ بھون کے پلنزری سیشن اجلاس میں کی شرکت۔ ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و پارٹی کے کارگزار صدر تارک راما راؤ کی صدارت میں حیدرآباد کے تلنگانہ بھون میں اس ماہ کی 25 تاریخ کو منعقد ہونے والے پلنسری سیشن کے انتخابات سے متعلق اجلاس و ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی کی زیر نگرانی میں ویلپور TRS پارٹی منڈل صدر JD ناگادر ریڈی، RTA ضلع ایگزیکٹو ممبر ریگولر راملو، MPP جمنا راجندر، ZPTC بھارتی راکیش چندرا، ویلپور مارکیٹ کمیٹی چیئرمین کے چنا ریڈی، رمنا پیٹ سوسائٹی چیئرمین موہن ریڈی و TRS پارٹی عوامی نمائندے و قائدین نے شرکت کی۔ عیدوں کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ڈویژن کے متحرک نوجوانوں کی جانب سے ہر عام و خاص کے لیے تام کا اہتمام۔ ڈویژن نمبر 31 مجلس اتحاد المسلمین انچارج کارپوریٹر محمد منور علی نے نوجوانوں کی خدمات کی ستائش۔ محفل ذکر و سیرت نبی کے جلسوں کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔ اسی طرز پر ثواب کی نیت کے ساتھ عوام کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے اور آج 12 ربیع الاول کی نیت سے شہر کے ہر گلی و محلے میں تام کا اہتمام کیا گیا۔ اسی طرح ڈویژن نمبر 31 آٹو نگر کے سید جاوید، شیخ آصف، اسلم بیگ، محمد امیر، محمد سہیل، محمد مظہر متحرک نوجوانوں کی جانب سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے ہر عام و خاص کے لیے
کھانے کا انتظام کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عالم کے لیے رحمت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پوری دنیا کے لیے اللہ کا ایک تحفہ ہے اور آج کے دن ہر کسی کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن سرکار کی نیت سے کار خیر کے کام کرنا صرف قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ اس موقع پر ڈویژن نمبر 31 مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد منور علی نے نوجوانوں کی اس بے لوث خدمات کی ستائش کرتے ہوئے ہمت افزائی کی۔ اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ عیدوں کی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متحدہ ضلع نظام آباد و کاماریڈی میں جوش و خروش کے ساتھ انعقاد و سرکار کے ذکر سے گونج اٹھی گلی گلی۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کی محفل کو دیکھ کر سب بے حیران۔ محکمہ پولیس، محکمہ بلدی کی جانب سے کیے گئے انتظامات پر میلاد کمیٹی نے کیا اظہار تشکر۔ ٹی آر ایس ریاستی صدر کی حیثیت سے ٹی آر ایس اقلیتی قائدین نے کیا بلا شبہ ریاستی وزیر اعلیٰ کے سی آر کا نام پیش۔ ناممکن کو ممکن کرنے والی شخصیت صرف کے سی آر، کیا اظہار۔ اندلوئی کے ایک اے ٹی ایم میں چوری موقع واردات کا ایڈیشنل ڈی سی پی اروند بابو نے دورہ کرتے ہوئے حالات کا لیا جائزہ۔ سی ایم کے سی آر کی قیادت میں ریاست ترقی کی راہ پر گامزن۔ پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی، انہوں نے استفادہ کنندگان میں کیا سی ایم آر ایف چیکس کی تقسیم۔ تلنگانہ بھون میں ٹی آر ایس پریلیمنری اجلاس کا انعقاد۔ ریاستی وزیر کے ٹی آر کے ہمراہ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی، پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی و ایم ایل اے شکیل عامر نے کی شرکت۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ دے اجازت، اللہ حافظ۔